даври ҳаштуми чемпионати мамлакат шомил шуданд аз рӯи фарзияи шабакаи варзиш ва онҳо арзанда ҳам буданд ки ба ҳайати рамзӣ шомил гардиданд. Осман Қосим, Асилбек Теймуров, ҳоло як имконияти бисёр хуб бо он натиҷае ки дар муқобили дастаи Панҷшер нишон доданд. Ва аз клуби маркази вардиши артиш ҳам дифоъгар Пелонг Ҷерард ки мавсими имсола бисёр хуб ҳунарнамоӣ карда истодааст ба ҳайати рамзӣ давр шомил гардид. бо ту бозингарони клуби маркази вардиши артиш Исои Холов ва Комрон Иброҳимов. Исои Холов ҳам ҳамчун ҳимоятгар аст, вале имрӯз андаке пештар бозӣ мекунад аз ҳимоятгарон. Туп дар ихтиёри бозингарони Регартада аст. Шоҳрат Элмуродов паси хатои муҳофизатгари Регартада аст. Парто ба ҷаримагои Регартада аст ва идомаи ҳамлаи Регартада аст, аммо Шоҳрат Элмуродов инҷо қоидаи бозиро вайрон кардааст. муқобили Комрон Иброҳимов. бетаваҷҷӯҳ мекунем ба лаҳзаи такрор. инҷо бале ин гуна ҳолат ба назар мерасад. хуб, дарвозабони клуби маркази вардиш артиш Шоҳрухҷон Эшбутаев аз Ӯзбекистон аст ва ин мавсими бисёр хубро пушти сар карда истодааст. мафсуф дар мавсими имсолаи чемпионати мамлакат ҳоло ба дарвозаи худ танҳо як туп сар додааст. Як туп. ӯ дар позии муқобилаи ҳосилот дар даври гузашта аввалин бор дар мавсими имсола ин дарвозабон ба дарвозаи худ гол сар дод. асан клуби маркази вардиш артиш ду гол сар додааст, вале голи аввалро дарвозабони эҳтиёти ин даста Ҳусиндини Маҳмадалӣ вақте дар бозии даври аввал буд ё дуввум, вақте клуби маркази вардиш бозии даври аввал муқобили Панҷшер бозӣ дошт, ӯ гол сар дода буд. хуб, сармурабби дастаи Истиқлол имрӯз дар варзишгоҳ ҳаст. Никола Лазарович махсусан барои тамошои бозии клуби маркази вардиши артиш омадааст. зеро дар даври оянда мас шогирдони Шамсир Қосимов муқобили Истиқлол бозӣ мекунанд ва он мураббие ки бештар мехоҳад ҳарифро омӯзад, ҳатман дар бозии ҳариф иштирок мекунад. аслан таҷрибаи футболи ҷаҳонӣ чунин аст. ва Никола Лазарович ҳам аз ин фурсат истифода бурда ҳоло дар вардишгоҳ ҳузур дорад ва ин бозиро аз наздик тамошо карда истодааст. Ҷозефе Умам, Осман Қосим хеле хуб бо пасҳои заминӣ ҳунарнамоӣ карда истоданд футболбозони дастаи Регартада аст. Бахтиёр Қаландаров имконияти идома додани ҳамлаи футболбозони Регартадасро хоҳем дид. Шерзод Маҳамадиев, Ёқубҷон Ахмедов бозам капитани Регартада аст. имконияти идома додани ҳамла ҳаст. Партоб ба ҷаримагоҳ. Опонг Ҷонсон, Асилбек Теймуров ирсоли ту ба ҷаримагоҳи клуби маркази вардиши артиш, вале хато ба суроғаи ноаниқ. Қаландаров
محمدیف و خوبجان احمدov و محیدین عادلov امکانیت نمیدن. دومای حمله ریگارتا دست رو میبینیم از مرکز میدان. شوراد المرادوف، تیموروف، جوزف اونبام و اینجا توپرابایی بازیگران کلوب مرکزی ورزش ارتش بهادر عبدولیف و این پرتاب هم از جانب حمله‌گری کلوب مرکزی ورزش ارتش خطا بود. تماشاگران عزیز، خب این بازی برای چندی از فوتبالبازان هر دو جانب اهمیت خیلی و خیلی کلان دارد بیننده عزیز و مخصوصا برای نیم محافظتگری دسته ریگارتا دست فیروز بوبیف که یک وقتا در هیئت کلوب مرکزی ورزش ارتش اگر خطا نکنم بازی کردم. حالا بیا توجه میکنیم با ادامه حمله کلوب مرکزی ورزش ارتش ولی به نتیجه. ولی فیروز بوبیف سال 2022 در هیئت کلوب مرکزی ورزش ارتش بازی کرد. یک موسم در هیئت این دسته برآمد داشت و برآمد فیروز بوبیف در کلوب مرکزی ورزش ارتش هم بسیار خوب بود. زمانی که او در هیئت این دسته بازی میکرد حتی فتلوف هم در کلوب مرکزی ورزش ارتش برآمد داشت. خطا نکنم. ادامه حمله دسته ریگارتا دست پس با اوپونگ جانسون فرصت هست برای بازیگران ریگارتا دست. شوراد المرادوف پاسی بسیار خوبی و امکانیت برای ریگارتا دست و اما ببینید که چگونه ضربه کوات و فریمپونگ رو برمیگردونه در زبان کلوب مرکزی ورزش ارتش. اصلا پاس شهرت المرادوف بسیار عالی بود بیننده عزیز. واقعا هم یک پاسی بود که حمله‌گر اون رو خوب استفاده کرد اما ضربه کوات و فریمپونگ وارد توی دروازه نشد. بهترین امکانیت بود. اصلا با دروازه‌بان کلوب مرکزی ورزش ارتش به توجه میکنیم به این لحظه افساید نیست بیننده عزیز. یگان حالا که افساید در این لحظه دیده نمیشود ولی ضربه کوات و فریمپونگ رو برمیگرداند شاهرخ جان اشبوتایف دروازه‌بان دسته میزبان. خب وقتی که فیروز بوبیف در هیئت کلوب مرکزی ورزش ارتش برآمد کرده با سال 2022 دسته در دو مرحله اولی چمپیونات و ادامه حمله کلوب مرکزی ورزش ارتش ولی اسیلبک تیموروف اجازت نمیده. کلوب مرکزی ورزش ارتش زینه پنجم رو در زیرگروه ا یعنی اشغال کرد و بعدا در بازی‌های مرحله سوم هم زینه پنجم رو مربوط نومی خش کرد. این سال 2022 با تا نتیجه خوب هم افتاد میتونه. اون زمان کلوب مرکزی ورزش ارتش رو اگر خطا نکنم امین سوپانی مربی ایرانی راهبری میکرد و در هیئت دسته هم بازیگرانی خیلی ماهر فوتبالبازان با تجربه اون زمان هنرنمایی میکردن. اصلا بازیگرانی که تجربه خوبی بازی‌ها رو حتی در تیم ملی هم داشتن و اون زمان فوتبالباز فعلی ریگارتا دست شرفجان صالحов هم در هیئت کلوب مرکزی ورزش ارتش برآمد میکرد. حالا بازیگری احتیاطی دسته ریگارتا دست الچیبک رشیدبکов هم اون زمان در هیئت کلوب مرکزی ورزش ارتش برآمد داشت. خب دقیقه 20 نزدیک شده است بیننده عزیز. حساب 0-0 شده نشده است. بسیار یک بازی خوب و هجومکار با اشتراک هر دوی دسته تماشا کرده استادیم. جولیوس کواسی پس با کنار چپ میدان ادامه حمله میزبانان. حالا پرتاب به جریمه گل و امکانیت خوبی ضربه زنی و گل در دقیقه 21 رقابت. وایسیدین سفاروف
بازیگر رقم 21 کلوب مرکزی ورزش ارتش با یک پاس خیلی هم زیبا توپ رو بعد درونی دروازه روان کرد و ابراهیم اسماعیلوف توپ رو اکنون از درونی دروازه اش گرفت. اگر گل نزنی حتما در دروازه تو گل میزنن میگن. چند لحظه پیشتر کواد و فریمپونگ نتوانست در لحظه 1 به 1 با دروازه‌بان کلوب مرکزی ورزش ارتش موفق شود و در حمله جوابی شاگردان شمسین قاسموف توانستند دروازه حریف را رخ نکنند. خب پاس گل‌آور با محیدین عادلوف تعلق دارد. بسیار پاس عالی ببینید که چگونه خوب از جانب محیدین عادلوف این پاس اجرا شد. ضربه هم شاید اونقدر سخت نبود ولی برای دروازه‌بان خفناک و نتوانست ابراهیم اسماعیلوف این ضربه را برگرداند. وایسیدین سفارов توپ را به درون دروازه روان کرد. وایسیدین سفارov بازیگر تیم ملی تاجیکستان بود ولی این دفعه با روی خط بازیگران تیم ملی دعوت کرده نشد. و کارگردان بهوده دروازه‌بان کلوب مرکزی ورزش ارتش را برای ما و شما نشان نمیدهد. او چند لحظه پیش لحظه خفناک را در نزد دروازه خود برطرف کرد و با این ترتیب در حمله جوابی هم دسته‌های او موفق شدند به زدن گل. سال گذشته هم برای کلوب مرکزی ورزش ارتش هم برای رگارتاداس موسم چندان خوب سپری نشد. هر دو دسته در پنجگانه دوم قرار گرفتند و کلوب مرکزی ورزش ارتش اگر که موسم رو با اشغال زینه ششم جام بست کرد در پنجگانه دوم، رگارتاداس باشد در زینه نهم قرار گرفت پیش از هتلان و بعد از حاصلات و با این ترتیب امسال باید در لیگ یکم بازی میکرد ولی بنابر سبب آن که شماره دسته زیاد کرده شد رگارتاداس باز برگشت به لیگ عالی و هنرنمای خود را ادامه میدهد ولی کسی باور نداشت که رگارتاداس تا همین گونه دورها با زینه سوم جدول میرود و نتیجهش رو بهتر میکند با اون حیاتی که دارد. خب حالا هیچ چیز از دست نرفته است برای فوتبالبازان رگارتاداس. من فکر میکنم همه چیز در پیش است و تنها شاگردان زنده رحیموف را میباید یک بازی خوب و با نظم و نظام را در جریان نیمه اول به نمایش گذارند. بختیار قلنده عرف پرتابی و به نتیجه ولی فوتبالبازان رگارتاداس میتوانند حمله را ادامه دهند. حالا داور اشاره میکرد که باید بازی ادامه کند چون توپ در پای بازیگران رگارتاداس است. و ضربه جریمه‌ای به نفع بازیگران رگارتاداس داده می شود و امکانات بسیار خوب خب برید توجه میکنیم با ضربه جریمه‌ای فوتبالبازان دسته رگارتاداس امکاناتی خوب هم هست. خب شیرزاد محمدیف در نزد توپ شاید ضربه رو راست اجرا میکند. ضربه او با دیوار دفاعی دسته ارتش بر میخورد. مراتب دوم هم همین گونه اصلبک تیمورов پس خطای لیگنری ازبکستانی دسته رگارتاداس اوپونگ جونسون و بختیار کاملوف اشاره میکند که بازیگر رگارتاداس خطا کرده است. و در حالت رگارتاداس این موسم تماشاگران عزیز قریب 6-7 بازیگر خارجی هنرنمایی میکند. اکثر آنها از کشورهای آفریقایی هستند. 1 نفر از کامرون، 3 نفر از کشور گانا و بعدا 2 نفر از ازبکستان اصلبک تیمورов که در اساسی بازی میکنند و بعدا رامیس بگیشوف که همیشه در کرسی توکی است و احتمالیت هم هست که در ترانسفر تابستانه رهبری دسته رگارتاداس با این بازیگر خیر خوش کنند چون وقتی بازیگر خارجی را دعوت میکنند و باید موقع خود را در اساسی پیدا کنند.
ва аксар легионерон имсол дар чемпионати Тоҷикистон шумораи зиёдро ман фикр мекунам аз Узбекистон мебинем. Аз ҳама дастае ки шумораи зиёди бозигаронро аз ҳамсояи кишвари мо дорад, ин Истаравшан мебошад. баъдан дастаҳои Эсхата, Хуҷанд, Регартадас футболбозон аз Узбекистонро дорад. ва баъдан дар зинаи дуюм футболбозоне ҳастанд ки аз кишвари Гана ҳастанд. дар ҳайти дастаи Панчер, Куктош, хоб Регартадас, Вахш, бозигарони ганангӣ ҳастанд. идомаи ҳамлаи дастаи Регартадас, Кватво Фримпонг дар муқобили Пенонг Ҷерард, вале дифоъгари клуби маркази вардаш Артиш тӯбро мегирад. барои ҳар ду даста ман болотар гуфтам ғалаба аҳамияти калон дорад, зеро клуби маркази вардаш Артиш дар сурати пирӯзӣ шумораи имтиёзашро бо Истиқлол баробар мекунад. ҳарчанд Истиқлол инак ду давр мешавад ки бозиашро баргузор накарда истодааст, бинобар сабаби он ки шумораи зиёди футболбозони дастаи Истиқлол дар тими миллии кишвар ҳастанд. ва баъд аз анҷом ёфтани ду бози тими миллӣ, ҳоло идомаи ҳамлаи Регартадас, вале афсай ду бозии тими миллӣ ки рӯзҳои 6 ва 11 июн ба нақша гирифта шудааст, Истиқлол бозиҳои худро рӯзи 15 июн баргузор мекунад маҳз муқобили клуби маркази вардаш Артиш. ва ин бозӣ барои зинаи дуюм аст. барои ҳар ду даста ҳоло Кватво Фримпонг корти зард мегирад бинобар сабаби даъвояш бо товар. аҳамияти калон дорад ба хотири он ки агар Регартадас ғалаба кунад ба зинаи дуввум меравад ва агар клуби маркази вардаш Артиш ғалаба кунад мавқеи худро мустаҳкам мекунад дар зинаи дуввум. барои ҳамин ҳар ду даста имкони пирӯзӣ ба даст оварданро дорад. ва боз пагоҳ бози дигари даври нуҳум сурат мегирад бо иштироки дастаи Равшан муқобили Ҳосилот дар майдони худ бозӣ хоҳад кард. ва барои ин Равшан агар ғалаба кунад боз ба ин дастаҳо наздик мешавад. ва ҳоло дидори дастаҳои Истаравшан ва ҳамчунин Хуҷанд ҷараён дорад. бинандаи азиз, дерби суғд яке аз дербиҳои бисёр пуртамошобинтарин дар футболи кишварамон ва он ҷо ҳисоб ба фоидаи футболбозони Истаравшан ҳаст. нобаст аз он ки бозигарони Истаравшан бо шумораи кам бозӣ карда истоданд, вале бо ҳисоби 1-0 пешсаф мебошанд. Жозеф Феунбам ирсоли тӯб ба Бахтиёр Қаландаров, Иброҳим Исмоилов, тӯб дар пои бозигарони клуби маркази вардаш Артиш. бозиҳои даври нуҳуми чемпионати мамлакат дирӯз оғоз шуданд бо иштироки Бархчӣ ва Эсхата. дар ҳамин майдон дастаи Эсхата бо ҳисоби минималӣ 1-0 ғалаба ба даст овард ва имрӯз бо ду бозии даври нуҳум ҷамъбаст мешаванд ва пагоҳ бозӣ домо мекунанд. Равшан муқобили Ҳосилот, Вахш муқобили Куктош. идомаи ҳамлаи клуби маркази вардаш Артиш. биёед таваҷҷӯҳ мекунем Комрони Мирзохон ва зарба мезанад ин бозингар. зарбаи кунҷӣ ба фоидаи бозингарони клуби маркази вардаш Артиш. ин аввалин зарбаи кунҷӣ аст барои мизбонон дар дидори имрӯза. Бахтиёр Азимов дар назди тӯб ҳимоятгари канори чапи дастаи Артиш қарор дорад
و حالا می‌بینیم که چگونه پرتاب رو ارسال میکنند با جریمه گل. ارسال توپ راست جانب دروازه ولی توپ بالاتر از دروازه از میدان بیرون شد. عثمان قاسم Asilbek Timurov Joseph Feumba Sherzod Muhammadiyev Yoqubjon Ahmedov امکانات هست برای بازیکنان رگارتاداس که این حمله را ادامه دهند و حالا محمدیف مبارزه میبرد ضربه کنجی با نفع بازیکنان رگارتاداس خب حالا با دسته ها امکانیت داده می شود که در هوای گرم 1 دقیقه استراحت کنند آب نوشند و بعدا باز با رقابت برمیگردند و وایسین سفارов مؤلف یگانه گل در بازی امروز در نیمه اولی رقابت تماشاگران عزیز فوتبالبازی که در موسم امسالی چمپیونات مملکت توانست با زدن گل دست یابد یک دفعه در یک رقابت هم بود که او از پنالتی گل زدن نتوانست حالا با همین ضربه‌ای که انجام داد با پس محیدین عادلوف او دروازه رگارتاداس را رخ نکرد. خب برای وایسین سفارов همین بازی اهمیتی خیلی و خیلی کلان دارد. تماشاگران عزیز زاینده رحیمов هم حالا در این لحظه بسیار کوتاه با دستپرورانش دستور داد دستورهای مفید خب ضربه کنجی حالا اجرا کرده می شود خب چرا گفتیم برای وایسین سفارов این بازی اهمیت کلان دارد زیرا همیشه در اون دستهایی که هنرنمایی کرده است وایسین سفارов در مقابل رگارتاداس بازی‌های خوب هم انجام داده است. خب بیایید با ضربه کنجی با اشتراک بازیگران رگارتاداس متوجه میشویم. بازیگزاری آغاز میکنند حمله را. شهرزاد محمدیف پرتاب خیلی هم بلند. فیومبا حالا میتواند حمله را ادامه دهد با نفع بازیگران رگارتاداس. با بیف گزارش بسیار خوبی او فیروز بوبیف رقابت میکند و فیومبا هم میتوانست توپ رو گیرد از بازیگران کل مرکزی ورزش ارتش اما بهادر عبدوولیف ادامه حمله بازیگران میزبان حالا ژان گاتن پاس به کنار چپ محیدین عادلوف امکانیت ادامه دادن حمله برای کل مرکزی ورزش ارتش وجود دارد. عادلوف فرصت هست کواسی باز محیدین عادلوف پاس رو منتظریم ضربه و گل. بسیار یک بازیگزاری عالی با اشتراک بازیگران کلوب مرکزی ورزش ارتش ژان گاتن که خود حمله را آغاز کرد حالا با زدن گل دست یافت بیننده عزیز و محیدین عادلوف با او ببینید که چگونه پاس خوب ارسال کرد اصلا خود محیدین عادلوف و ژان گاتن در این حمله خیلی و خیلی خوب هنرنمایی کردند. 2-0 فوتبالبازان کلوب مرکزی ورزش ارتش توانستند پیش صف شوند. در دقیقه 35 رقابت ژان گاتن توپ را بعد در این دروازه خالی روان کرد.
خب یه توجه میکنیم ژان گاتن پس با محیدین نودیلوف بسیار عالی هم بود. اینجا محیدین توپ رو با کواسی ارسال کرد، هیچ حالتی افساید نبود و کواسی با محیدین نودیلوف. اینجا یک دفاعگری دسته ریگارتاداز انیختاش اسیلبک تیموروف اندکی خطا کرد و میتوانست افساید سنئی ترتیب دهد، اما نه. و شاید بسیاری ها برون خودی دروازه‌بان دسته ریگارتاداز، بازیگران ریگارتاداز برون اثر هستند که ژان گاتن قفوتر بود یا پیشتر بود از محیدین نودیلوف زمانی که پاس میداد، اما در لحظه تکرار این رو دیدن و خلاصه برآوردن خیلی و خیلی دشوار هم هست. خب خط دفاعی دسته ریگارتاداز در این دو حالتی که بازیگران کلوب مرکزی ورزش ارتش هنرنمایی کردند نتوانست ایستادگی کند و نتوانست صد راهی حمله های بازیگران ارتش شود. 2-0 بازیکن کلوب مرکزی ورزش ارتش پیش صف میشوند. عثمان قاسم، شهرت المرادف، فونبام، یعقوب جون احمدوف. ادامه حمله ریگارتاداز رو میبینیم. پرتو با جای مگوام، کامران ابراهیموف خیلی خوب بازی میکند. اپونگ جانسون و اینجا ضربه چری منفی با فایده ریگارتاداز. خب فیروز بابیف در نزد توپ، امکانیت برای دسته ریگارتاداز. تماشاگران عزیز، پرتو بچه‌ای مگوی کلوب مرکزی ورزش ارتش و حالا مهمونان لحظه به لحظه تلاش کرده ایستادن. پس اسیلبک تیموروف راست با پای ژان گاتن میرود. اکشن حمله فوتبالبازان کلوب مرکزی ورزش ارتش. بیا توجه میکنیم کواسی محیدین نودیلوف ضربه و چگونه توپ از پهلوی دروازه ابراهیم اسماعیلوف از میدان بیرون میشود. بیننده عزیز، محیدین نودیلوف حالا میتوانست در همین لحظه قهرمان اساسی هم شود، هرچند در بازی امروز من فکر میکنم یکی از بهترین ها این محیدین نودیلوف است، چون دو پاسی گل آورد داد، ولی در این لحظه هم میتوانست او دروازه ریگارتاداز رو رخ نکند و به نام خود یک گل ثبت نماید. اما ضربه‌اش از پهلوی دروازه دسته ریگارتاداز از میدان بیرون شد. اسیلبک تیموروف، شاگردان شمسین قاسموف می توانستند حالا حساب رو 3-0 نمایند. اما در فوتبال نه همه امکانیت ها با گل انجام می شود. تماشاگران عزیز، جوزف فونبام، امکانیت ادامه‌داری حمله برای فوتبالبازان ریگارتاداز وجود دارد. اپونگ جانسون و گزارش بسیار کواد و فریمپونگ معذرت یک نفر رو بسیار خوب فیده داد، اما در مقابل بلونگ جرارد که ببینید چگونه خوب هنرنمایی کرده است موفق شده نتوانست. شمسیدین قاسموف و یاردمچی و فایز دولتوف هر دو در مرز میدان قرار دارند و هر دو دستور داده ایستادند. و اینجا معلوم می شود که حمایتگر مرکزی دسته ریگارتاداز عثمان قاسم بنابر سبب جراحتش نمیتواند بازی را ادامه دهد. بیا توجه میکنیم با اون گل هایی که بازیگران کلوب مرکزی ورزش ارتش زدن، مخصوصا با گل دوم وقتی ژان گاتن
اینجا موفق شد. یگان حالت افساید در این حمله دیده نمی‌شود. بیننده عزیز، همه چیز از روی قانون قاعده انجام شد و ژان گاتن با پاس محیدین عادلов توپ را به درون دروازه روان کرد. کمتر از 5 دقیقه دیگر باقی مانده است تا فرجام نیمه اولی رقابت. خب بیا توجه میکنیم با ضربه جریمه‌ای با شکل بازیگران ریگارتا دست شوراد المرودوف در نزد توپ مرتبه خیلی هم بلند در جریمه گفت و امکانیت بسیار خوب برای بازیگران ریگارتا دست، ولی شاروخ جان اشبوتاєв دروازه‌بان ازبکستانی کلوب مرکزی ورزش ارتش این وضعیت رو بسیار خوب داشته گرفت. کواد و فریمپونگ در مرکز میدان. در موقع عثمان قاسم حالا بازی میکند جوزف فئونبا. با شماره کم بسیار ادامه داده است. فوتبالبازان ریگارتا دست اوپونگ جانسون امکانیت ادامه دادن حمله هست و ضربه میزند از همین موقع اوپونگ جانسون و توپ پای بازیگری کلوب مرکزی ورزش ارتش رسیده است و سمتش رو دیگر کرده است. توجه میکنیم توپ پای کدام فوتبالباز رسید؟ با پای بلون جرارد. شوراد المرودوف این حالت را برطرف کردن فوتبالبازان کلوب مرکزی ورزش ارتش. کواسی حالا در هیئت ریگارتا دست الکای بازیگری احتیاطی آماده دیده ایستاده است برای با میدان وارد شدن. این فوتبالباز رقم 17 حاجی اکبر اوزاقوف میباشد، او هم دیفوگر است. شهزاد خب دولتов است در کرسی احتیاطی همچون دیفوگر و حاجی اکبر اوزاقوف. اینچنین عبدالخالق علیموف هم دیفوگر است. کامران ابراهیموف توپراوی بازیگران ریگارتا دست بختیار قلندرов شوراد المرودوف فئونبا پرتوب قلندرов ولی دیفوگری دسته ارتش این فرصت رو بسیار خوب برطرف میکند. محیدین عادلов حالا در برخورد با شیرزاد محمدیف از پای افتید و 2 دقیقه علاوه کرده می شود با
нимаи аввали бозӣ бинандаҳои азиз байни дастаҳои клуби марказӣ вардиш артиш ва Регар Татас. Комрон Иброҳимов, Бахтиёр Азимов, Комрони Мирзохон, Шоҳрухҷон Эшбутаев, Белонг Ҷерард, партоби хеле ҳам баланди Белонг Ҷерард ва инҷо иштибоҳ мекунад капитани Регар Татас. Имконият барои клуби марказӣ вардиш артиш. Жулиус Квасим, ирсоли ту ба Муҳиддин Одилов. Ту аз майдон берун нашудааст, вале маълум мешавад ки Одилов дар офсайд қарор гирифтааст. хуб, дерби суғд ки ҳоло дар арафаи анҷомёбист, боз ҳам бо ҳисоби 1-0 ба фоидаи Сарафшан ҷараён дорад. Шурад Элмуродов, то фарҷоми нимаи аввал чанд сонияи дигар боқӣ мондааст. партоби хеле ҳам баланд. имконият идома додани ҳамла барои футболбозони клуби марказӣ вардиш артиш ҳаст ва 2 дақиқа илова кардаи Бахтиёр Комилов ба поён расид. садои иштаки ӯро интизорем ва ҳамин тавр садои иштаки довар аз нимаи аввали рақобати клуби марказӣ вардиш артиш ва Регар Татас дарак медиҳад. ҳисоб бинандаи азиз 2-0 ба фоидаи шогирдони Шамсиддин Қосимов аст. Муҳиддин Одилов бо 2 паси головараш ва голҳои задаи Вайсиддин Сафаров ҳамчунин Жангатен муваффақ шуд ва нимаи аввал бо ҳамин натиҷа ба анҷом расид. баъд аз чанд лаҳза қисми дуввуми бозӣ шурӯъ мешавад ва фикр мекунам бозии хубу хотирмону бо иштоки дастаҳо интизорем.
Tojikiston va pesh. бори аввал дар футболи тоҷик лигаи футболи тоҷикистон таҳти сарпарастии президенти федератсияи футболи тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ озмуни беҳтарин мухлиси солро роҳандозӣ менамояд. мақсади асосии озмуни мазкур ҷалби шумораи бештари мухлисон ба варзишгоҳ, баланд бардоштани фарҳанг ва маърифати мухлисӣ, таҳким бахшидани фаъолияти дастаҳои футбол дар самти кор бо мухлисон ва таъсиси фан-клубҳои ҳар як бошгоҳи футбол ва рушди фаъолияти онҳо маҳсуб меёбад. фонди ҷоизавии озмун 100 000 сомониро ташкил мекунад. биё ба мухлисии дастаи дӯстдоштаи худ ва барои ҷоизаи беҳтарин мухлиси сол мубориза бар. барои пайваст шудан ба мавҷи сомон шумо бояд ресивер ё кам модул дастрас намудем. баъд аз ин бояд мавҷгир, ресивер ва худи телевизорро ба симҳо пайваст намоед ва онҳоро фаъол гардонед. дар пулти идоракунанда тугмаи менюро пахш
همین طور بازی 1-1 با انجام رسید. اکنون میبینیم که بازی کلوب مرکزی ورزش ارتش و ریگارتاداس با چه نتیجه جنبست می شود. با حساب 2-0 حالا شاگردان شمس‌الدین قاسمов بعد از نیمه اولی رقابت پیش صف هستند و دو گل رو در حیط کلوب مرکزی ورزش ارتش وایسیدین سفارов و همچنین ژان گاتن وارد دروازه حریف نمودند. با این دو گلی بازیگران نامبرده موحیدین اودیلوف پاسی گل‌آور انجام داد و نگفته نماند تماشاچیان عزیز که دو تغییرات یک تغییرات در حیط ریگارتاداس در پایان نیمه اول انجام شد بنابر سبب آسیب گرفتن دفاعگر مرکزی ریگارتاداس عثمان قاسم با میدان حجی اکبر اوزوقов وارد گردید. بیاید پراتر با حیط دسته ها آشنا میشویم. سر اول حیط دسته ریگارتاداس که مهمون این بازی است برای شما معرفی می شود. دروازه‌بان ابراهیم اسماعیلов، حمایتگران بختیار کلندرов، کاپیتان این دسته حجی اکبر اوزوقов، یعقوب جان احمدov و اسیلبک تیمورov هستند. در مرکز ژوزف اومبا، فیروز بوبیف، شورت المرادov، شیرزاد محمدیف، اوپونگ جانسون و در خط حمله کوادو فریمپونگ. سرمربی دسته ریگارتاداس زайниддин раҳимов мебошад. ба ӯ чун ҳамеша абдулло умарбоев ва фарҳод холбеков кӯмак менамояд. خب ҳайати клуби марказии вардиш артиш дар бозии имрӯза шоҳрухҷон эшбутаев дарвозабон аст. дар хати ҳимоя комрони мирзохон, капитани даста комрон иброҳимов, бахтиёр азимов ва белонг ҷерард ҳунарнамоӣ мекунанд. дар марказ жан гатен, жулиус кваси, вайсиддин сафаров, муҳиддин одилов, исроил холов ва дар хати ҳамла баҳодур абдувалиев. сармарбии даста шамсиддин қосимов мебошад. ҳоло идомаи ҳамлаи клуби маркази вардиш артиш ва зарбаи кунҷӣ ба нафъи соҳибони майдон мебошад. бозии имрӯзаро бахтиёр комилов доварӣ карда истодааст. ба ӯ сорвона аҳмадзода ва тоҳири баҳром кӯмак карда истоданд. рустам нурматов дар нақши довари чаҳорум дар дидори имрӯза мебошад. خب حالا بیا توجه میکنیم با ضربه کنجی فولوبازونی کلوب مرکزی ورزش ارتش یک بار اونها با بازیگزاری حمله را آغاز کردن از ضربه کنجی، ولی پرتاب بختیار عظیمov چندان خوب نبود با جریمه‌گویی دسته ریگارتاداس. ادامه حمله صاحبان میدان و بعد از با پایان رسیدن بازی دسته های خوجند و استرافشان موقع دسته ها در جدول مسابقه به تأخیر ماند. زینه های پنجم و ششم رو باز هم اشغال کردن. اگر استرافشان غلبه میکرد بیننده عزیز حتی از دسته равшан пеш мегузашт. равшан ба зинаи чаҳорumi ҷадвал мерафт, вале равшан дар лаҳзаҳои охирин ғалаба пирӯзии арзандаро аз даст дод дар муқобили дастаи хуҷанд ва хуҷанд мавқеашро дар зинаи панҷум устувор кард. инак се бозӣ мешавад пайҳам дастаи хуҷанд бозиро мусовӣ мекунанд. сараввал бо клуби маркази вардиш артиш бо идомаи ҳамла бо иштироки бозигарони клуби маркази вардиш артиш ва фурсати бисёр хуб буд, аммо офсайд ба қайд гирифта мешавад. خب سراول فولوبازون خوجند در مقابل کلوب مرکزی ورزش ارتش، بعدا مقابل равшан و بعدا مقابل سرافشان به نتیجه مساوی رسیدند. سه بازی پیهم میشود که شاگردان رستم خوجاєв بازی رو مساوی کردند. و کلوب مرکزی ورزش ارتش هم دو بازی پیهم بود که بازی رو با نتیجه مساوی جمع بست میکرد. و حالا امروز در مقابل ریگارتاداس در میدان خود اصلا بازی به 2-0 پیش صف است. خب در حالی که کلوب مرکزی ورزش ارتش بعد از نیمه اولی رقابت تغییرات بوده است تماشاچیان عزیز و اسرائیل خولов تحت رقم 17 عوض شده است و به جای عبدالله شریپов تحت رقم 18 به میدان آمده است. این نخستین تغییرات در حیط کلوب مرکزی ورزش ارتش میباشد.
Шурадил Муродов. Пас ба Опонг Джонсон. идомаи ҳамлаи регартадааст. ва тӯпро бозингари клуби марказӣ вардиш артиш аз майдон зада берун менамояд. баъд аз гузашти чанд сол шумораи дастаҳо дар чемпионати тоҷикистон боз ҳам зиёд карда шуд. тамошобини азиз, ва вақти охир дар чемпионати мо 8 ва 10 даста иштирок мекарданд. ҳоло бошад мебинем ки имсол зиёд карда шуд ва солҳои оянда ҳам фикр мекунам шумораи дастаҳо оҳиста оҳиста марҳила ба марҳила зиёд карда мешавад. регартадааст аз ҳама дастае ҳаст ки дар чемпионати тоҷикистон зиёдтар иштирок карда истодааст. аз соли 92 онҳо дар чемпионати мамлакат ба ин дастаи лигаи олӣ иштирок доранд. имсол маротибаи 32 мешавад ки даста иштирок карда истодааст ва баъд аз истиқлол дуюмин тиме аст ки аз ҳама зиёдтар унвони қаҳрамониро ба даст овардааст. 7 маротиба. вале охирон бор соли 2008 14 сол пеш шонздаҳ сол пеш мазарат ва баъд аз регартадааст аз ҳама дастае ки зиёдтар дар лигаи олӣ иштирок кардааст ин дастаи вахши шаҳри бохтар аст ва баъд аз он хуҷанди шаҳри хуҷанд ва баъдан клуби марказӣ вардиш артиш. идомаи ҳамлаи дастаи регартадааст. Опонг Джонсон ва чӣ гуна фурсати хуб буд. инҷо дарвозабон ҳам маҳораташ хеле олӣ буд. нобас аз он ки садои уштаки довар баланд шуд ки офсайд будааст, вале бояд гуфт ки инҷо офсайд ҳаст. беягон шаку шубҳа офсайд дар ҳамлаи регартадааст дида мешавад. вале бояд гуфт ки дарвозабон ҳам халал ворид кард ба ҳамин партоби Опонг Джонсон. имконияти идома додани ҳамла барои футболбозони дастаи артиш вуҷуд дорад. баҳодур абдувалиев вале тӯбро аз пои ӯ мегиранд футболбозони регартадааст. шерзод маҳамадиев, бахтиёр қаландаров. ҳоло паси бисёр хуби капитани дастаи регартадааст. Опонг Джонсон вале тӯб роз ба Квадво Фримпонг намерасад. идомаи ҳамлаи регартадааст. аксон ҳамлаи футболбозони клуби марказӣ вардиш артиш Абдулло Шарифов. ҳоло биё таваҷҷӯҳ мекунем. Шарифов бо Опонг Джонсон монеа пеш меоварад ва Абдулло Шарифов ҳатто наметавонад зарбаи кунҷӣ орад ба дастаи мизбон. иброҳим исмоилов андаке асабонӣ аст. дарвозабони дастаи регартадааст. ҳоло дар курсии эҳтиётӣ дастаи регартадааст бозингарони бо таҷриба ҳастанд. хуршед Тимурҷураев, Фаридун Давлатов, бозингарони ҷавон Диловар Ғаниев, Элчибек Рашидбеков аз ҷумлаи бозингарони таҷрибадори дастаи регартадааст мебошанд. метавонанд бо омоданашон ба майдон ӯзин дастаро дигар кунанд. дар ҳайти клуби марказӣ вардиш артиш ҳам чунин бозингарон ҳастанд. аз ҷумла бозингарони ҷавон хеле зиёд аст дар ҳайти ин даста. Жозеф Эумба, Фирӯз Бобиев,
Шуҳрат Элмуrodov, боз як пасёлӣ ба Опонг Ҷонсон. Инҷо Ҷонсон мубориза мебарад бо ҳимоятгари клуби марказӣ Вардиш Артиш ва Комрон Иброҳимов бо ҳамин ҳаракаташ тӯбро аз майдон зада берун кард ва иҷозат надод ба Опонг Ҷонсон ки ҳамларо идома диҳад. хеле фурсати хуб буд. партоби хеле ҳам баланд ва зарбаи Жозефеон баро дарвозабон Шоҳрухҷон Эшбутаев бартараф кард. дошта гирифтан ихтараш. Шоҳрухҷон Эшбутаев дарвозабони 27 сола аст. собиқ дарвозабони дастаи Сурхон, Машъал, Динамои Самарқанд ва ҳисоб меравад. ва дар раки дастаи Олимпии Ӯзбекистон ҳам бозӣ кардааст. идомаи ҳамлаи клуби марказӣ Вардиш Артиш ва ҳисоб 3-0. бинандаи азиз Муҳиддин Одилов ду паси головар, як гол ба номи ӯ сабт карда мешавад. ва инҷо бозингарони регарфадаст байни ҳам нофаҳмӣ доранд. Жозефеон ва Шерзод Маҳамадиев. ва инҷо чӣ иттифоқе аст? бозингарони як даста бо ҳам инҷо муноқиша мекунанд. ва воқеан ҳам бисёр ҷои як андоза нодуруст аст барои ин бозингарон ки дар майдон бо ҳам муноқиша мекунанд ва ин ҳатман ба бозии даста таъсир мерасонад. ҳоло мураббӣ метавонад ин лаҳзаро бо маҳз тағйиротҳояш анҷом диҳад. ва пасе ки ба Жозефеон ба ирсол шуд, ӯ пояш лағ шид. бубинед баъдан пас ҳам андаке нодуруст буд. футболбози клуби марказӣ Вардиш Артиш тӯбро гирифт ва онро ба дарони дарвозаи регардаст ворид кард. Муҳиддин Одилов дар дақиқаи 58 бозингарони клуби марказӣ Вардиш Артиш ҳисобро 3-0 карданд. вақте муносибати бозингарон хуб нест, ҳатто нобаст аз он ки бо кадом ҳисоб, мураббӣ бояд ин масъаларо ҳаллу фасл кунад бо тағйироташ, бо оне ки бозингарон байни худ муноқиша мекунанд. خب تا همین لحظه ها محیدین Одилов واقعا هم بهترین بازیگر در همین رقابت است. دو پاسی گل آورد، یک گل به نام او ثبت شد. ادامه حمله کلوب مرکزی ورزش ارتش در عکس الحمله ها بسیار شاگردان شمسین قاسمov خوب هنرنمایی کرده ایستادند. تماشابین عزیز عبدالله شریفов یک ضربه از مسافه دور و این وایسیدین سفارov بود ولی ضربه بلندتر از دروازه از میدان بیرون شد. در فوتبال ما ببینید مخصوصا زبان یافتن با بازیگران و با آنها مناسبت خوب به راه ماندن میتواند نتیجه خوب رو هم دهد. شمسین قاسمov حالا ماس همین وسیله رو پیش کرده است و با همین کار او یک حیات خیلی خوب رو آماده کرده است برای موسم امسال و میتواند کلوب مرکزی ورزش ارتش برای نتیجه ها تلاش کند. خب ضربه جریمه‌ای برای ریگارتادا است. تماشاگران عزیز خب یک بار دیگر اینجا حالتی از پای افتادن فوتبال ریگارتادا است برای ما شما پیشکش میشه. خب امکاناتی بسیار خوب برای دسته ریگارتادا است. شیرزاد محمدیف در نزد توپ دو نفر رو اینجا زایندین رحیمov علاکه آماده کرد. فردین давлатов و خوشه تیمور جورایف هر دو به میدان می‌آیند. پرتاب شیرزاد محمدیف و ژوزفئون با حالا میتوانی ضربه زند. ماست این دو بازیگر که حالا بین خود نافهمی داشتند یک بازیگزاری خوبی رو به راه ماندند. ادامه حمله دسته ریگارتادا است و تغییرات می‌شود. در حیط این دسته اسلبек تیمورов ترک میدان میکند. خورشید تیمور جورایف به جای او به میدان میاد و فریدون давлатов باشد تحت رقم 11. حالا کی رو عوض میکند؟
бозингар рақами 10 Фирӯз Бобиевро иваз мекунад. ду тағйирот дар ҳайати дастаи Регартадаст анҷом шуд. хуб, зарбаи кунҷӣ Фардион Давлатов шояд тӯбро аз кунҷи майдон ба бозӣ медарад ва бетаваҷҷӯҳ мекунем. ӯ заминӣ тӯбро ба ҷаримагоҳ ирсол кард ки дар ин лаҳза дифоъгари дастаи артиш Комрони Мирзохон бисёр хуб ҳунарнамоӣ намуд. Ҷакбар Узоқов, Фардион Давлатов, Шерзон Муҳаммадиев. Муҳаммадиев бисёр хуб бозӣ мекунад. футболбози Регартадаст ва Белонг Ҷерард тавонист боз ҳамин вазъиятро бартараф кунад, вале ба Бахтиёр Азимов шояд ишора мекунад ки набояд иҷоза диҳад ба футболбозони Регартадаст. Давлатов партоби начандон хуб. идомаи ҳамлаи Регартадаст. Шурад Элмуродов, Иброҳим Исмоилов, Баҳодур Абдувалиев ҳоло хато мекунад. идомаи ҳамлаи Регартадаст. Квадро Фримпонг, Ҷакбар Узоқов, Фримпонг. идомаи ҳамлаи Регартадастро мебинем. Шерзон Муҳаммадиев ва боз ҳам дифоъгарони дастаи клуби марказӣ вардиш артиш ин ҳолатро бартараф мекунад. партоби хеле ҳам баланд ва ба се голи задаи бозингарони артиш ҷавоб мегӯянд футболбозони Регартадаст. Фаридун Давлатов ҳоло дар дақиқаи 64-ум тӯбро ба даруни дарвозаи мизбонон равон мекунад ва ҳисобро 3-1 менамояд. бубинед тағйироти анҷом додани Зайниддин Раҳимов чӣ гуна кор дод. партоби Шерзон Муҳаммадиев ва Давлатов хеле ҷаҳиши баланд дошт. Фаридун Давлатов бозингари рақами 11 ва тӯбро ба даруни дарвозаи дастаи артиш равон кард. дар ин вазъияти стандартӣ дифоъгарони дастаи артиш ҳеҷ коре карда натавонистанд. ва бозингарони Регартадаст ҳамлаҳои худро анҷом медиҳанд. довар иҷозат медиҳад барои ҳамла ва маротибаи сеюм имсол ҳоло клуби маркази вардиш артиш ба дарвозаи худ гол сар медиҳад. бозингарони Регартадаст аллакай шумораи голҳояшон ба 8 то расид. шумораи голҳое ки сар доданд ба 6 то мазарат 6 то. думои ҳамлаи клуби маркази вардиш артиш. ҳоло фурсат ҳаст. Муҳиддин Одилов ва Жозеф Феумба тӯбро аз майдон зада берун мекунад. зарбаи кунҷи навбатӣ. خب به توجه میکنیم باز هم با وضعیت استانداردی این دفعه باشی که بازیگران میزبان اکنون اکثر حمله رگارتاداست. فریدون دولتov و کورتیزار به یگان شک و شبهه با بختیار عظیمov نشان داده میشود یا نه. انجا کورتیزار نشان نمیدهد و اعتراض میکنه. حتی فوتبالباز رقم 3 دسته ارتش فیومبام حمله بازیگران دسته رگارتاداست. فریدون دولتov شرزون محمدیف بسیار حرکت‌های خوبی فوتبالباز رقم 47 رگارتاداست. پاس به کنار میدان کوادو و توپ در میدان است.
фримпонг тасмим гирифт ки тӯбро дар майдон гузорад ва аут ба нафи бозингарони Регарта Дас. خب اینجا افساید هم بود. دوبار چرا افساید رو ندید؟ افساید بود بیننده عزیز. مویدین عادیلوف اندک اوسه برداشته است ولی میتواند بازی رو ادامه دهد اگر خطا نکنم. و ضربه کنچی با فایده بازیگران ریگارتا داس. و جاکبر اوزوقوف میکند ادامه دادن حمله هست. ابراهیم اسماعیلوف تلاش بازیگران دسته ریگارتا داس. باز هم یک حمله دیگر از جانب بازیگران ریگارتا داس. فریدون دولتوف و ضربه کنجی. ضربه کنجی با فایده بازیگران دسته ریگارتا داس. شهزاد محمدیف پرتاب بلند شهرزاد محمدیف و امکانات خوب هم بود برای بازیگران ریگارتا داس، اما فوتبالبازان کلوب مرکزی ورزش ارتش این وضعیت رو توانستند برطرف نمایند. خب تأخیر رو در حیط کلوب مرکزی ورزش ارتش انجام می شود. بازیگر رقم ششم شهروز شریفوف با میدان میاد و او حملگر بهادر عبدوولیف رو عوض میکند. تأخیرات نوبتی در حیط کلوب مرکزی ورزش ارتش. پرتاب خیلی بلند با جریمه‌گاه میزبانان. حالا فوتبالبازان ریگارتا داس بیشتر حمله کرده ایستادند. خطا صورت میگیرد از جانب مهمانان. دقیقه 70 هم نزدیک شده ایستاده است. تماشاگران عزیز حساب 3-1 با فایده کلوب مرکزی ورزش ارتش است. ریگارتا داس هم بعد از حساب 3-0 اندکی با خود اومد و یک دفعه موفق شد. تو این دم اونها فرصت داشتن، خیلی فرصت های زیاد. حتی وقت زمانی که حساب 0-0 بود بهترین امکانات رو محض بازیگران ریگارتا داس داشتن. حالت 1-1 برآمدن کواد و فریمپونگ. ریگارتا داس مثل روشن در یک بازی موسم امسال شکست خورده است. ریگارتا داس از استقلال و دسته روشن از بخش. کلوب مرکزی ورزش ارتش حالا با باخت روبرو نشده است. پگاه دو بازی دیگری دوری نهم با اشتراک دسته های روشن و حاصلات بخش با کوکتاش برگزار می شود. بختیار عظیموف
ба Жангатен корти зард нишон дода мешавад. муаллифи голи дуюми клуби маркази вардиш Артиш. муҳофизатгари ин даста барои аспои автомобилани Бахтор Қаландаров. ман фикр намекунам ки инҷо амалкарди Жангатен арзандаи корти зард бошад. خب ضربه جایموی برای بازیگران رگر تداس. شهرت المرودوف توپ را به جریمه‌گاه ارسال میکند و این بازیگزاری است توسط شهرزاد محمدیف. المرودوف جکبر اوزاقوف و خطای جکبر اوزاقوف. ادامه حمله کلوب مرکزی ورزش ارتش. ضربه و چگونه فوتبالبازان تیم ارتش نمیتوانند که توپ را به دروازه خالی روان کنند. شهراز شریفوف ببینید اشتباهی جکبر اوزاقوف. وایسیدین سفرов توپ را برای شهراز خیلی خوب گذاشت، هرچند اینجا افساید همانده که دیده می شود. اما گپ سر آن که بازیگری کلوب مرکزی ورزش ارتش توپ را به درون دروازه روان کرده نتوانست. بهترین فرصت را شاگردان شمسین قاسموف حالا از دست دادند. میتوانستند با حساب 4-1 پیشرفت شوند. فیونبام جکبر اوزاقوف. فریدون دولتوف توپ را با بازیگران کلوب مرکزی ورزش ارتش. کواسی ژانگاتن. ژانگاتن ببینید که چگونه حرکت‌های خوب انجام می‌دهد. ادامه حمله کلوب مرکزی ورزش ارتش. محیدین عادلوف گزارش خوب این بازیگر. پرتوبش به جریمه‌گاه و دقیق با عبدالله شریفوف. محمدیف Qalandarov out با فویده بازیگران رگر تداس. خب فکر میکنم بازیگر عوض میشود. در حیاتی کلوب مرکزی ورزش ارتش تحت رقم 22 جانبک شریفوف با میدان میاد و او بختیار عظیموف رو عوض میکند. دیفوگار به جای دیفوگار حالا وارد میدان شد. اوزاقوف امروز فوتبالبازان کلوب مرکزی ورزش ارتش گل 15 خود را به هدف رسانیدند و از روی شماره گل‌ها هم دسته به دست استقلال در زمینه دوم است. ادامه حمله رگر تداس و اینجا اوپونگ جونسون بعد آور اعتراض دارد که او را از پای افتانیده بود. توپ را به بازیگران رگر تداس. المرودوف پرتاب نادرست محافظتگری رگر تداس. عادلوف کوادو فریمپونگ. المرودوف فیونبا خوشت تیمورجوراєв. یعقوبجان احمدوف. اوپونگ جونسون. کوادو فریمپونگ و جکبر اوزاقوف. ضربه از مسافه دور و دروازه‌بان توپ را داشته میگیرد. بعد از باختی که رگر تداس از استقلال داشت آنها 2 دفعه غلبه کردند در مقابل برقچی و در مقابل پنچر.
мухлисони Регартадас то ҳол ором наменишинанд. онҳо ҳамеша дастаро мухлисӣ карда истоданд. Фаридун Давлатов. аслан дастаи Регартадас дар муқобили Паншер ҳам дар даври гузашта ба мушкилҳо рӯбарӯ шуд. хеле зиёд футболбозони дастаи Паншер ҳамла карданд, махсусан дар нимои дуввум, ва метавонистанд ҳисобро баробар кунанд ва арзанда ҳам бозӣ карданд. маълум мешавад ки оҳиста оҳиста Регартадас натиҷаҳош албатта шояд аз рӯи бозӣ бошад, шояд аз рӯи қувваи ҷисмонӣ чандон хуб анҷом нашуда истодааст. дар даври даҳум чӣ тавре ки гуфтем рӯзи 16 июн баъд аз 15 рӯз дастаи Регартадас муқобили Равшан бозӣ мекунад. ин бозӣ дар Талко Арена баргузор мешавад. Давлатов имконияти хуб ҳам буд. ва дар ин миён бинандаи азиз, дар вартишгоҳи Талко Арена ҳамчунин бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ сурат мегирад бо иштироки дастаи ҷавонони 20 солаи Тоҷикистону Беларус. ва ин бозиҳо ба хотири омода шудан ба бозиҳои интихоби ҷоми Осиё аст. 7 июн ва 10 июн дар вартишгоҳи Талко Арена бозии дӯстонаи байналмилалӣ баргузор мешавад. Шурат Элмуродов, Бахтиёр Қаландаров оло бештар дар маркази майдон ҳунарнамоӣ карда истодааст дифоъгари дастаи Регартадас ва Жозеф Феумба ҳамроҳ бо Ҷакбар Узоқов дар хати дифоъ бозӣ доранд. дақиқаи 80 бозӣ наздик шуда истодааст ва зарбаи ҷаримавӣ ба нафъи футболбозони клуби маркази вардиш Артиш. خب ضربه جریمه‌ای رو می‌بینیم. اینجا یک تغییرات دیگر در حیات کلوب مرکزی ورزش ارتش انجام میشد، ولی بعدتر فرصت برای بازیگران ارتش اما آفساید بوده است. عبدالله شریف واقعا هم در حالت آفساید قرار داشت. این لحظه رو دوباره بسیار خوب بها داد. خب بازیگر رقم 64 با میدان میاد رستم давлатов و او وایسیدین سفارов رو عوض میکنند. مؤلف گل اولی دسته ارتش در بازی امروز. بیا توجه میکنیم به گل زده وایسیدین سفارов که محیدین ادیلوف پس گل آور انجام داد. شیرزاد محمدیف، جوزف فئونبا، یعقوب جان احمدوف. فئونبا خیلی خوب میگذارد بازیگری تیم ارتش رو. پرتاب خیلی هم بلند.
و امکانات ادامه دادن حمله بود. خب ما فکر میکنم دقایق خیلی کم باقی مونده. زنده رحیموف از بازیگران دیگری خط حمله خود میتواند استفاده کند. دلوار غنیف حملهگر، الچیبک رشیدبکوف هر دو حالا در کرسی احتیاطی قرار دارند. مهم است برای لیگار تداس حالا چنین حملهگرانی زیاد. ضربه جریمه‌ای به فایده مهمانان. خب ببینیم ضربه جریمه‌ای و این میتواند بسیار خطرناک باشد. شهرت المرادوف در نزد توپ. ضربه شهرت المرادوف و دروازه‌بان کلوب مرکزی ورزش ارتش شاروخجان اشبوتاев این حالت رو بسیار خوب و با یک مهارت بلند برگردانید. بیننده عزیز خیلی عالی بازی کرد دروازه‌بان تیم ارتش. ابراهیم اسماعیلوف ادامه حمله لیگار تداس. فرصت هست. فریدون давлатов партоби ба ҷаримаков ва зарба ҳам зада мешавад, аммо ту ба пои бозингари мизбон бармехӯрад. муҳиддин одилов ببینید چگونه ضربه خیلی خوب زد شهرت المرادوف. اما دروازه‌بان کلوب مرکزی ورزش ارتش هم مهارت بلند نشون داد. بدون جرارد شاهروخجان اشبوتاев امکانیت ادامه دادن حمله برای بازیگران دسته ارتش بود, ولی به عکس الحمله میروند. فوتبالبازان لیگار تداس ژان گاتن که چند پیشتر کارت زرد داشت حالا کارت زرد میگیرد و این کارت زرد دوم میشود برای او و کارت زرد, این کارت زرد دوم کارت سرخ. ژان گاتن قبل از بازی بود دسته استقلال حالا در بازی آینده با دسته خود کمک کردن نمیتواند و اینجا این یک تلفات بسیار کلان است برای دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش. تماشاگران عزیز و ژان گاتن کارت زرد دوم گرفت, میدان رو ترک کرد. اکنون با شماره کمتر فوتبالبازان دسته ارتش بازی رو ادامه میدهند. شمسی قاسیموف اینجا میفهماند با ژان گاتن که باید چرا همین کار رو انجام داد. او میدونست که کارت زرد دارد. بله 100% این لحظه کارت زرد است. بیاگم شک و شبهه و شمسی قاسیموف فهمانده ایستاده است و اینجا نافهمی بازیگران. شیرزاد محمدیف هم کارت زرد میگیرد. و حمله دسته لیگار تداس دقیقه 87 بازی
بازیگران ارتش با شماره کم بازی را ادامه داده ایستادند. نافهمی شهزاد محمدیف و پلونگ جرد. خب بازی ادامه میکند. حاجی اکبر اوزاقوف پرتاب خیلی هم بلند. کواسی شاگردان شمسی قاسم فولو میخواهند به حمله روند. امکانیت هم بود اما ژوزفیون با این وضعیت رو برطرف کرد. جنگتن حتی جانب دوار هم اشاره کرد که وار رو باید ببیند اما باید گفت که در این بازی وار نیست. وار در بازی دسته های سرافشان و خوجان بود. اگه اکنون در بازی دسته رافشان و حسیلوت کار خواهد کرد. ادامه حمله دسته ریگارتا داز و اینجا هم افساید و قید گرفته می شود. خب حالا دوبار به نزد دوباره چهارم رستم نورماتوف می آید و چی حالتی رو مشورت میکنند دوباره بین خود. اینجا کمیسر بازی هم حالا با دوباره مشورت میکند. اهلدین یونوسوف و دوباره بازی رو ادامه میدهد. خب یک دقیقه دیگر باقی مانده است تا انجام وقت اساسی بازی بین دسته های کلوب مرکزی ورزش ارتش و ریگارتا داز. کلوب مرکزی ورزش ارتش با غلبه نزدیک شده است. اگر اونها غلبه کنند این غلبه ششم در موسم امسال برای دسته شمسین قاسموف است و بدون باخت اونها میتوانند حالا رقابت‌های خود را ادامه دهند. بازی آینده چطوری گفتیم دربی شهر دوشنبه است با اشتراک استقلال و کلوب مرکزی ورزش ارتش. با تو بازیگران کلوب مرکزی ورزش ارتش 6 دقیقه دوباره اضافه میکند با وقتی اساسی بازی بین دسته های مذکور. خب شاروخ جان اشمتایف هم کمی وقت رو کشول میدهد با نفی دسته خویش. ضربه بلندی با مرکزی میدان. امروز فرصت برای شاگردان شمسین قاسموف خیلی زیاد هم بود. برای ریگارتا داز هم بود. هر دو دسته اصلا بازی کشوت نشون دادند. فوتبال‌بازان دسته ارتش بیشتر از اون لحظه هایی که برایشون بود خیلی خوب استفاده برده توانستند. ادامه حمله دسته ارتش عبدالله شریفوف پرتاب او را حاجی اکبر اوزاقوف برگردانید و یک ضربه دیگر از مسافه دور.
соли гузашта дастаҳо дар доираи чемпионати тоҷикистон ду маротиба бо ҳам рӯбарӯ шуданд ва яке аз бозиҳо дар моҳи май сурат гирифт, бозии аввал, ва дастаҳо ба натиҷаи мусовӣ расида буданд. вале баъдан дар бозии ҷавобӣ он ҳам моҳи май буд, клуби марказии вардиши артиш соли гузашта бо ҳисоби 1-0 ғалаба ба даст овард. خب حالا داور با کمیسر بازی مشورت میکنند. با خاطر شاید فاول نبودن نورافکان ها، حالا اندکی بازی استاد، ولی بعداً حالا میبینیم که پورا روشنایی در ورزشگاه تامین می شود. و دیگر بازی کلوب مرکزی ورزش ارتش 3 بازی داشتند. سال گذشته 2 بازی با نتیجه مساوی و 1 بازی با غلبه کلوب مرکزی ورزش ارتش جانباز شده بود. این سال گذشته بود. و این سال کلوب مرکزی ورزش ارتش میتواند در بازی اول میتواند غلبه کند. دقیقه 94 بازی است بیننده عزیز، یا از 2 دقیقه دیگر وقت است و نظر به سال گذشته این سال کلوب مرکزی ورزش ارتش پرقوت‌تر شده است. نظر به سال گذشته ریگارد است هم همچنین. ابراهیم اسماعیلوف توپ را در داخل جریمه‌گاه نگاه داشته نتوانست، یعنی گرفته نتوانست. حالا امکانیت برای کلوب مرکزی ورزش ارتش، دروازه خالی است. بازیگران ریگارد است هم مانع میشوند. کواسی پس با جانبک شریفوف، ولی جانبک شریفوف توپ در میدان نگاه داشته نتوانست. ادامه حمله ریگارد است. پرتابی پونگ جانسون، فریدون دولتوف، کوادو فریمپونگ، امکانیت خوب برای شهرزاد محمدیف، اما ضربه او با کامران میرزاخان میرسد و از میدان بیرون میشود. خب لحظه آخرین وقت اساسی، وقت ایلوگی رقابت، حساب بازی 3-1 تماشاگران عزیز. حالا بازیگران ریگارد است حمله آخرین خود را شاید انجام دادند. پرتاب خورشید تیمور جورایف، شهرزاد محمدیف، امکانیت خوب است برای ریگارد است. ضربه فریدون دولتوف و شاهرخ جان اشمتاев باز هم توپ را داشته میگیرد. ببینید چگونه امکانیت بود. 2 لحظه خوب داشتن در دقیقه ایلوگی فوتبالبازان ریگارد است، اما موفق نشدند. فئونبا 6 دقیقه ایلوه کرده داور پایان یافت. شاید 1 دقیقه دیگر وقت میدهد. در وقت ایلوگی چند لحظه بود که داور، شاید چند ثانیه بود که بازی رو باز داشت. ادامه حمله ریگارد است. اوپونگ جانسون، فرصت بسیار خوب. کوادو فریمپونگ، بسیار امکانیت خوب. پس به کناری میدان شهرزاد محمدیف و
اینجا دروازه‌بان با یک مهارت خیلی هم بلند توپ رو بیرون میکند. جکبر اوزاقوف پرتاب راست به جایگاه کل مرکزی ورزش ارتش بود. اوزاقوف، давлатов، حمله کل مرکزی ورزش ارتش. کواسیف پرتاب خیلی خوبی و با کناری راست میدان. اکشن حمله کل مرکزی ورزش ارتش. عبدالله شریفов پاسیو ضربه اجرا می شود اما بالاتر از دروازه دسته ریگارتاداس. شیراز شریفов امروز بعد از به میدان آمدنش دو امکانیت خوب رو این فوتبالباز نمیتواند با گل انجام دهد. دو امکانیت بود برای فوتبالباز رقم 6 کلوب مرکزی ورزش ارتش. ادامه حمله ریگارتاداس. پرتاب خیلی هم بلند و توپ از میدان بیرون می شود. 2 دقیقه از وقتی اضافه کرده داور رو پشت سر گردید. خب فکر میکنم بعد از ضربه شاهرخ جان اشوتایف داور هم از پایین رقابت صدای اشتکش رو بلند میکند. ادامه حمله کل مرکزی ورزش ارتش و صدای اشتکی داور از پایین رقابت درک داد. کل مرکزی ورزش ارتش غلبه ششم خود را در موسم امسال به دست می آورد. آنها با حساب 3-1 در مقابل ریگارتاداس در دربی وادی حصار غلبه به دست آوردند و گل‌های وایسیدین سفاروف در بازی امروز جنگتن و همچنین محیدین عادلوف غلبه ارتشیان را در بازی امروز تامین کرد و آنها اکنون با 21 امتیاز شماره امتیازهای خود را با استقلال برابر کردند. ریگارتاداس باری دوم در موسم امسال مواجه شکست کرد. گزارش مستقیم با انجام میرسد از بازی دوره نهم چمپیونات تاجیکستان بین دسته‌های لیگ اولی از ورزشگاه مرکزی شهر حصار. با خلمرزاده و جمع همکارانم این بازی رو برای شما پیشکش کردیم. صحتمند و پیروز باشید تا گزارش‌های نوبتی. خیر. Şopa!